Hello friends, today we are going to learn Song of the Open Road written by Walt Whitman. See, this poem is very significant as Whitman has used the word song with a definite purpose that he enjoys to travel on open road without any tension and worries of past, present and future and face the life without any complaint against his life. The poet wishes to move ahead on the road of life with his own will and goodness. The song of the open road is also indicate freedom. ही एक अशी कविता आहे जी माणसाच्या सर्वकष अशा मूल्यांचा विचार करते. अतिशय प्रेरणादायी अशी ही कविता जी आपल्याला भौतिक सुखापासून विवेक आणि ज्ञान हीच खरी संपत्ती आहे, हेच मानवी जीवनाचे खरे तत्त्वज्ञान आहे याकडे हे घेऊन जाते. See the first stanza. Afoot and light-hearted, I take the open road, healthy, free, and the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. The speaker is setting out on the open road on foot. The world before him is healthy and free. He himself is light-hearted and happy. He recognizes that it is one who is in control of his journey. He will choose where the path will take him on his journey. He is free and fine to go anywhere as he wishes. He is not bound as free. He is as free as the bird. पहिल्या स्टांझामध्ये कवी सांगतोय की एक एक पाऊल पुढे टाकत चला, मन सदैव आनंदी ठेवा. तसेच ही जी वाट आहे, हा जो रस्ता आहे, हा तपकिरी आहे आणि सदैव आपल्यासोबत आहे. आपला साक्षीदार म्हणून आपला तो सोबत कायम असणार आहे. निरोगी मुक्त असा या जगाचा प्रवास, हा आपला सुंदर असा विश्वाचा प्रवास, हा निरंतर चालणारा हा प्रवास कंटिन्यू चालतच राहील. या कवितेच्या माध्यमातून कवीला आयुष्याकडे पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो बदलण्याची भूमिका तो ह्या प्रत्येक कडव्याच्या माध्यमातून, प्रत्येक स्टांजाच्या माध्यमातून तो करतो आहे. सी द नेक्स्ट स्टांजा. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. Done with indoor complaints, libraries, curious criticisms. Strong and content I travel the open road. The speaker says that he does not have to pray for good luck or fortune because he is the maker of his own fortune or luck. He will no longer cry or hesitate to do what he wants because he is in need of nothing. He is no longer content with being wall or inside. He is strong and happy to be on the open road. He is very strong to ignore all kinds of complaints and criticism against him. या स्टांजाच्या माध्यमातून, कडव्याच्या माध्यमातून कवी आपल्याला हे सांगत आहे की आता नशिबासाठी कुणाकडे विनवणी नको, कुणाची लाचारी नको. त्याचबरोबर खितवत पडून असणाऱ्या हुंदक्याची सुद्धा आता गरज नाही. बस झाली आता ही तुतारी, हे रडगरानं जे आपण गातोय हे बस झालं. विश्वास आहे मला माझ्यावर, स्वतःवर, आता कुणाची चाकरी नको. ह्या वेदना असह्य जरी झाल्या तरी आता गुलामगिरी मला करायची नाही. मी जे आहे, ज्यात आहे समाधानी आहे आणि मी या वाटेतच मी प्रवास करणार, हीच माझी भाकरी आहे, असं कवी आपल्याला सांगत आहे. पहा, यामध्ये काही अवघड असे शब्द आहेत. गुड फॉर्च्यून ज्याला आपण भाग्य असं म्हणतो, व्हिम्पर ज्याला लहरी स्वभाव आपण असं म्हणू शकतो, पोस्टपॉन म्हणजे पुढे ढकलणे आणि क्युरियस म्हणजे विचित्र, क्रिटिसिझम म्हणजे टीका, कंटेंट सामग्री. आणि अशा माध्यमातून कवी आपल्यासमोर वेगवेगळं प्रकटन करत आहे. सी इन द थर्ड स्टांजा.
The earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. See, the speaker seems to separate himself from other. He says the earth is fine the way it is. He does not desire to be any closer to the stars than he already is. He knows they are fine where they are, and they are good enough for those who belong to them. He does not include himself in the group of people who belongs to horoscope. He is neither believing nor need it. या स्टँझाच्या माध्यमातून कवी सांगतोय की पुरेशी आहे माझ्यासाठी जी वाट आहे, जो रस्ता आहे तो माझ्यासाठी पुरेसा आहे, जरी तो खडतर असेल, अडचणीचा असेल. त्याचबरोबर नको त्या कुंडल्या, मुळीच नको ती वाट. त्याला असं सांगायचं आहे की जे नशीब, जे भाग्य आहे, जे लोक तशी वाट पाहतात किंवा उजळण्यासाठी वाट पाहतात, ते मला तशी वाट पाहायची गरज नाही. जे माझ्याकडे आहे त्यातच मी समाधानी आहे. जगाची जी रीत आहे ती माझी आहे असं नाही, तर जगावेगळी जी रीत आहे ती माझी आहे. जग ज्या पद्धतीनं चालतं तसा मी चालत नाही. मी दुसऱ्याकडून कुणाकडून अपेक्षाही ठेवत नाही. मला माझी स्वतंत्र आयुष्य जगण्याची माझी ही स्वतंत्र अशी वाट आहे. सी इन द फोर्थ स्टँझा. See, still I carry my old delicious burdens. I carry them, men and women, I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. See, in this stanza, the speaker admits that he has lot of problems. He is carrying and facing those problems wherever he goes. The speaker declares that he cannot get rid of himself from them or run away fearfully. He has strength to face them all. He filled with his burden and in return he fills them. He accepts all challenges and capable to carry them with him wherever he goes. शेवटच्या स्टँझामध्ये कवी सांगतोय, जसं मी आयुष्य जगलो असेल, ज्या अडचणींना, प्रसंगाला मी तोंड देत असेल, त्याचबरोबर मी दुःख उराशी बाळगून आता हा प्रवास, शेवटचा प्रवास मी करत आहे. मित्रांनो, घाबरू नका असा तो सल्लाही आपल्याला देतो आहे. जे संकट असतील त्यांचा सामना करा आणि शेवट आनंदाने करू. जीवनरूपी या प्रवासाचा शेवट आनंदाने करणं हेच आपल्या ह्या प्रवासाचं अंतिम ध्येय आहे. आणि हा प्रवास निरंतर आणि असाच अखंडपणे आपल्याला तो चालू ठेवायचा आहे. द पोएट टीचेस अस टू बी ऑप्टिमिस्टिक अँड हॅपी. वी हॅव एव्हरीथिंग इन्क्लुडिंग फ्रीडम अँड ऑपॉर्च्युनिटीज. इट एनकरेजेस अस टू एन्जॉय द लाईफ इन हेल्दी अँड फ्री वर्ल्ड. It motivates us to fill our heart with immense pleasure. कवितेच्या शेवटी कवी जरी प्रचंड समस्यांनी ग्रासलेला आहे असं कबूल केलेलं असलं तरी त्या समस्यांचे ओझे त्याच्यासोबत घेऊन तो पुढे जात आहे हे देखील तो सांगतो. तो त्या समस्यापासून दूर पळून जात नसून त्यांना तो तोंड देत आहे याची देखील तो प्रत्येक वेळेला आठवण करून देतो. या प्रवासात तो एकटा नाही, त्याच्यासारखे असंख्य लोक हे त्याच्यासोबत प्रवास करत आहे आणि हाच त्याच्या जीवनातला खरा आनंद तो शोधण्याचा प्रयत्न या कवितेच्या माध्यमातून तो आपल्यासमोर करतो आहे. कवी जीवनरूपी प्रवासावरील एक प्रामाणिक प्रवासी म्हणून काम करत राहणे किंवा चालत राहणे हेच आपल्या जीवनाचे अंतिम ध्येय आहे हे ह्या कवितेच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा पद्धतीनं आपण आज इथं थांबू. In the next lecture we will see the remaining part of this poem. Okay, thank you.